Crystallography. What is meant by crystallography? To study the structure of crystals using X-rays, electron beam, etc. Electron beam, neutron beam யூஸ் பண்ணி ஒரு கிறிஸ்டலோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்றது என்ன சொல்லுவோம்? crystallography. In general, solid எடுத்துட்டோம்னா solid can be classified into two types. One is the crystalline solid. Another one is the amorphous or non-crystalline. So what is mean by crystalline? Crystalline apna the atoms or molecule are arranged in a regular manner. Okay, this is the atom. Okay, the atom or molecule regular periodic arrangement இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? Crystalline materials. Okay, crystal can be classified into two types. One is the single crystal, another one is the polycrystal. Okay, single crystal அப்படினா only one crystal. For example, this is the single crystal. Only one crystal is called single crystal. Polycrystal na a single crystal is divided into large number of small crystal. இது மாதிரி என்ன பண்ணா சின்ன சின்ன ஸ்மால் பீஸா வந்து நம்ம டிவைட் பண்றது என்ன சொல்லுவோம்? Polycrystalline. Okay. Right, next amorphous. Then amorphous are the atoms or molecules are arranged in a irregular manner, like this. இது மாதிரி என்ன ரேண்டமா அந்த atom molecules arranged அது என்ன சொல்லுவோம்? Amorphous materials. Okay. So what are the difference between crystalline and amorphous material? What is the difference? Suppose crystal metal crystal metal the atoms or molecule arranged in a regular manner. Okay, this is crystalline. Amorphous, the atoms or molecule arranged in a irregular manner. Suppose when a crystal is break, crystal வந்து நான் உடைக்கிறேன். பிரேக் பண்ணும்போது உடைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பீஸ் உடையிற துண்டு ஒவ்வொரு பீஸ் என்ன ஆகும்? ரெகுலர் ஷேப்ல இருக்கும். பட் ஆனா அமார்பஸ் நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும்? irregular ஷேப்ல இருக்கும். அடுத்த டிஃபரன்ஸ் இப்ப கிறிஸ்டல் மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு இஸ் ஏ கிறிஸ்டல் மெட்டீரியல். அதுக்கு டெஃபினட்டா மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓகே, அதனால என்ன சொல்றாங்க? they have sharp melting point. crystal material they have sharp melting point. amorphous material எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு they have no sharp melting point. இதெல்லாம் என்ன சொன்னா டிஃபரன்ஸ் between crystalline and amorphous material. Okay, this is the basic idea about crystallography. Okay, the next is some fundamental terms of crystallography. First one is the lattice. நான் சொல்லிக்கிறேன் crystal material அப்படினா என்ன சொல்லிக்கிறோம்? The atoms or molecule arranged in a regular manner. Okay, suppose this is this is a crystal. Lattice அப்படினா lattice is an imaginary point. That imaginary point, the position of crystal வந்து இருக்கிற பிளேஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ற பாயிண்ட் தான் என்ன சொன்னோம்? lattice. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன மீனிங்னா அந்த ஆட்டம் இருக்குது. அந்த ஆட்டம் இருக்கிறத நாம ஐடென்டிஃபை பண்றத என்ன சொல்லுவோம்? lattice. அப்ப ஆட்டம் அப்படினா இந்த latticeங்கிறது என்னது? இந்த பிளேஸ்ல என்ன இருக்குது அர்த்தம்? ஆட்டம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்ப அந்த பாயிண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்றது, அதாவது ஒரு ஆட்டம் ஆர் மாலிக்யூல் வந்து இருக்கிற பிளேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றத என்ன சொல்லுவோம்? lattice. Okay, right. That's second space lattice. Space lattice அப்படினா this இது என்ன சொல்றது? This is crystal. Okay, crystal na the atom or molecule arranged in a regular manner. Lattice, space lattice அப்படினா the each and every point has surrounding in identical, two dimensional இருக்கலாம் or three dimensional இருக்கலாம். Two dimensional or three dimensional அந்த atoms எல்லாம் எப்படி இந்த atom or molecule arranged in a identically. Okay, each and every point has surrounding in identical. அப்படினா என்ன மீனிங்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல். இதே மாதிரி அரேஞ்ச் ஆச்சுனா அது என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பேஸ் lattice. ஸ்பேஸ் lattice அப்படினா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? ஸ்பேஸ் lattice defined as either two dimensional or three dimensional. Each and every point has surrounding identical to that of every other point in the array. Okay, இத என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பேஸ் lattice. Then third, lattice point. Space lattice என்ன சொல்லிக்கிறோம்? இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து each and every point has surrounding identical இருந்துனா அது என்ன சொல்லிக்கிறோம்? Space lattice.
இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நாம என்ன சொன்னோம்னா lattice points. Okay, இப்ப lattice point எப்படி how we have defined the points in the space lattice is called lattice point. Okay, space lattice என்ன சொல்லிக்கிறோம், அதாவது இந்த each and every point has surrounding identical ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் space lattice. இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்லுவோம் lattice points. Okay, the next unit cell. Right, unit cell அப்படின்னா ஒரு போர்ஷன் வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எந்த போர்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டேஷன் ஆகுதோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் யூனிட் செல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கன்சிடர் திஸ் வால். இந்த வாலை கன்சிடர் பண்ண எந்த போர்ஷன் ரிப்பீட் ஆகுது, பிரிக்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. அதாவது செங்கல் வந்து பிளேஸ் ஒன் ஓவர் பை another. அப்ப அந்த ஒவ்வொரு பிரிக்ஸ் என்ன சொல்லலாம் ஒன் யூனிட் செல். ஓகே, அப்ப யூனிட் செல் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எந்த போர்ஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த போர்ஷன் நாம என்ன சொல்லுவோம் யூனிட் செல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கன்சிடர் டூ டைமென்ஷனல் கிறிஸ்டல். திஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ரிப்பீட். ஓகே, அப்ப அந்த ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் என்ன சொல்லலாம் யூனிட் செல். ஓகே, அப்ப இந்த டூ டைமென்ஷனல் பார்ட்னர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணா ஒவ்வொரு இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுது ரிப்பீட் ஆகுது. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் நாம என்ன சொல்லலாம் யூனிட் செல். இது இஸ் டூ டைமென்ஷனல். இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் பார்த்தோம்னா cube. இந்த cube வந்து how many times repeat in this structure? இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தா இந்த cube வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பார்க்கணும். பாருங்க, இது ஒண்ணா, then 4. This is lower 4. Again similarly upper side. ஓகே, இந்த எத்தனை கியூப் இருக்குது 8. அப்போ ஒவ்வொரு கியூப் ஈச் கியூப் என்ன சொல்லலாம் 1 யூனிட் செல். ஓகே, அப்ப இந்த 3 டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா a கியூப் ரிப்பீட் ஆகும். ஈச் ஒவ்வொரு கியூப் என்ன சொல்லலாம் 1 யூனிட் செல்.
அப்ப இந்த 8 கியூப் வந்து எந்த கார்னர்ல மீட் ஆகுது? பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்து மீட் ஆகுது. 8 கியூப் எங்க மீட் ஆகுது? பார்த்தா இந்த 8 கியூப் இந்த கார்னர். அப்ப என்ன மீனிங்னா நம்ம இந்த கார்னர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராரி 8 கியூப் 8 யூனிட் செல். அப்ப ஒவ்வொரு கியூப் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? யூனிட் செல். ஓகே, அப்ப ஏன் யூனிட் செல் சொல்லணும்னா இந்த கியூப் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ரிப்பீட் இன் 8 times. ஓகே, அப்ப each cube can be represented as one unit cell. ஓகே, அப்ப இந்த கார்னர் எல்லா கியூப் எங்க மீட் ஆகுது? this corner. ஓகே, அப்ப என்ன மீனிங்? இந்த கார்னர் பேஸ் பண்ணி நாம என்ன பண்ணலாம்? 8 யூனிட் செல் வரலாம். அதே சிமிலர்லி this corner, this corner, this corner, இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? 8 கியூப் வரையலாம். ஓகே, ரைட். அப்பனா ஒரு கார்னர் sharing how many unit cell? 1/8 of the unit cell. ஒரு கார்னர் எவ்வளவு ஷேர் பண்ணோம்? 1/8 of the unit cell. அதே சிமிலர் இந்த கார்னர் sharing 1/8 of the unit cell. this corner, this corner, this corner, இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? 8 கியூப் வரையலாம். ஓகே, ரைட். அப்பனா ஒரு கார்னர் sharing how many unit cell? 1/8 of the unit cell. ஒரு கார்னர் எவ்வளவு ஷேர் பண்ணோம்? 1/8 of the unit cell. அதே சிமிலர் இந்த கார்னர் sharing 1/8 of the unit cell. 1/8 of the unit cell. 1/8 1/8 1/8 1/8. ஓகே, ரைட். இப்போ யூனிட் செல்னா explain. Unit cell என்ன meaning? I can explain once more. Or concept of one structure, which portion is repetition, that portion represented as unit cell. Okay, next crystal structure. How you form crystal structure? For example, you form this wall. The wall form பண்ணனும். எப்படி form பண்ணோம்? First என்ன பண்ணனும்? bricks, then cement and soil, மணல் இதெல்லாம் mix பண்ணாதான் ஃபார்ம் ஆகுறது என்ன சொல்லுவோம்? crystal. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு வால். ஓகே, இப்ப crystal structure ஃபார்ம் பண்ணனும்னா இப்ப bricks அப்படி எப்படி how you form bricks? செங்கல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? bricks அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னா? யூனிட் செல். இப்ப யூனிட் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? இந்த லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ல நாம என்ன பண்ணனும்? ஜாயின் பண்ணாதான் ஃபார்ம் ஆகுறது என்ன சொல்லுவோம்? யூனிட் செல். ஓகே, லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ல ஜாயின் பண்ணது மாதிரி லாட்டிஸ் பாயிண்ட்னா இந்த லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ல ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஸ்கொயர் ஆகுது. அந்த ஸ்கொயர் நாம என்ன சொல்லிக்கிறோம்? யூனிட் செல். அப்ப யூனிட் செல்ங்கிறது என்ன சொல்ற? யூனிட் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? joining the lattice point. அப்ப crystal structure ஃபார்ம் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? lattice point plus இப்ப வால் கான்செப்ட் பண்ணாம கிரீக்ஸ் வந்து என்ன சொன்னா? யூனிட் செல். அந்த யூனிட் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா lattice point. ஓகே, the next cement and soil இருக்குது பாத்தியா? அது வந்து என்னது? பேசிஸ். ஓகே, அப்ப ஒரு வால் கான்செப்ட் பண்ணனும்னா bricks and cement and soil. அந்த cement and soil தான் என்ன சொன்னோம்? பேசிஸ். அப்ப இங்க வந்து crystal structure போகணும்னா lattice point plus basis gives the crystal structure. ஓகே, பேசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது 1 ஆட்டமா இருக்கலாம் ஆர் 2 ஆட்டமா இருக்கலாம் ஆர் மோர் than 2 ஆட்டமா இருக்கலாம். 1 atom or more than 2 atom or more than molecules. For example, aluminum எடுத்துக்கிட்டா aluminum is a 1 atom. அதோட basis is 1. Basis is 1. For example, NaCl, sodium chloride, 2 atoms. That basis is 2. Na 1 atom, Cl 1 atom. The basis is 2. For example, CaF2, Ca1, then F2 2 atoms. About totally 3. But basis is 3. அப்ப பேசிஸ் அப்படினா என்ன மீனிங்? 1 or more atoms. அதான் நான் சொன்னேன் ஐடென்டிக்கலி இன் காம்போசிஷன். அதான் நான் சொன்னோம் பேசிஸ். ரைட். இப்போ எப்படி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுது? அப்ப லாட்டிஸ் பாயிண்ட் பிளஸ் பேசிஸ் gives the crystal structure. Right. For example, you form the NaCl crystal. So Na, this is for example this is for example this is Na, this is the Cl atom வெச்சுக்க. இப்போ NaCl crystal ஃபார்ம் பண்ணா and this is the basis. NaCl is the basis. அது கூட என்ன ஜாயின் பண்ணனும்? லாட்டிஸ் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணா கரெக்ட்டா நாம என்ன சொல்றோம்? crystal structure.
Okay, this is the crystal structure. Okay, but crystal structure lattice point plus basis gives the crystal structure. Next lattice parameter. Right, let us consider unit cell. That is, okay, this is a one unit cell. Okay, this is the x-axis of the unit cell, this is the y-axis of the unit cell, this is the z-axis of the unit cell. Right, x-axis intercept is represented as A, y-axis intercept represented as B, z-axis intercept represented as C. Okay, next, the x-axis just opposite angle is alpha, y-axis just opposite angle beta, z-axis just opposite angle gamma. Okay, lattice parameter அப்படினா the intercept A, B, C and interfacial angle alpha, beta, gamma are the lattice parameter. Okay, lattice parameter intercept, the x-axis intercept A, y-axis intercept B, z-axis intercept C, the A, B, C, then interfacial angle alpha, beta, gamma are the lattice parameter. Okay, based on this lattice parameter, there are 7 crystal system. Right, இந்த lattice parameter நாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த crystal என்ன type of crystal அப்படி நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ எப்படி எல்லாம் lattice parameter இருந்தா அது என்ன எப்படி crystal இருக்கும். ஓகே, the 7 crystal, one is the cubic, 2 tetragonal, 3 ortho rhombic, 4 monoclinic, 5 triclinic, trigonal, 7 hexagonal. This is a crystal system. Then another lattice parameter. Right. Cubic section எப்படி நீ கண்டுபிடிக்கிறது? Cubic section எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா the lattice parameter A is equal to B is equal to C. A, B, C. And the interface angle alpha, beta, gamma is equal to 90 degree. Okay, நான் crystal நான் சொல்லிக்கிறேன். அதாவது இந்த lattice parameter intercept A, B, C அதோட மூணுடைய லென்த் வந்து ஈக்குவல், அந்த 3 உடைய ஆங்கிள் ஆல்பா, பீட்டா, காமா, இந்த ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்றோம்? கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர். டெட்ராகனல் எப்படி நீ கண்டுபிடிக்கிறது? A is equal to B. இந்த A உடைய லென்த் B உடைய லென்த் ஈக்குவல் பட் நாட் equal to C. இந்த C உடைய லென்த் வந்து நாட் ஈக்குவல். அதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆல்பா, பீட்டா, காமா is equal to 90 டிகிரி. இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொன்னோம்? டெட்ராகோனல். ஆர்த்தோரோமிக் அப்படின்னா A is not equal to B, is not equal to C, alpha, beta, gamma is equal to 90. எந்த இன்டர்செப்ட் இந்த லென்த் எதுவுமே ஈக்குவலா இருக்காது. பட் ஆங்கிள்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும்? கோணம் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். ஆல்பா, பீட்டா, காமா is equal to 90 டிகிரி. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்த்தோரோமிக். மோனோக்ளினிக்னா A is not equal to B, not equal to C, but alpha, beta is equal to 90 degree, but not equal to gamma. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? அது மோனோக்ளினிக். Then triclinic னா எதுவுமே ஈக்குவலா இருக்காது. A is not equal to B, not equal to C, alpha is not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degree. எதுவுமே ஈக்குவலா இருக்காது. அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? triclinic. Trigonalனா A is equal to B is equal to C. இந்த இன்டர்செப்ட் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும். அதே மாதிரி ஆல்பா, பீட்டா is equal to gamma. ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல ஆங்கிள் ஆல்பா, பீட்டா, காமா ஈக்குவலா இருக்கணும். பட் நாட் equal to 90 டிகிரி. ஆனா ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். பட் நாட் equal to 90 டிகிரி. பட் less than 120 டிகிரி. less than 120 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? trigonal. hexagonal அப்படின்னா A is equal to B ஈக்குவலா இருக்கும். பட் நாட் equal to C. அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆல்பா, பீட்டா is equal to 90 டிகிரி, காமா is equal to 120 டிகிரி. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? hexagonal. ஓகே, ரைட். இதுல டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. கியூபிக் எடுத்தோம்னா 3 types. simple cubic, polycentric cubic. P means simple cubic, I means polycentric cubic, F means face centered cubic.
அதே similarly tetragon எடுத்தா 2 times p, i. ஆர்த்தோரோமிக் எடுத்தோம்னா p, i, f, c. c வந்து base center cube, base center. p means simple cubic, i means body center, f means face center, c means base center. Monoclinic 2 types p, c. Triclinic only one type p symbol. Trigonal only one symbol. Then hexagonal only one p. Okay, symbol. Right, இப்போ எத்தனை இருக்குது, எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது? cubic என்ன 3, ஆர்த்தோரோமிக் 2, 3 plus 2 5. Then ஆர்த்தோரோமிக் 4, 9, 11, 12, 13, 14. இந்த 14 types of space lattice is called Bravais space lattice. இந்த 14 types என்ன சொல்றோம்? Bravais space lattice. Bravais அப்படிங்கறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதானா அந்த 14 types என்ன சொல்றோம்? Bravais space lattice. ரைட், இப்ப சிம்பிள் கியூபிக் அப்படினா எப்படி இருக்கும்? சிம்பிள் கியூபிக் represented as letter P. சிம்பிள் கியூபிக் அப்படினா ஓகே, சிம்பிள் அப்படினா என்ன மீனிங்? ஒவ்வொரு கார்னே ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொன்னோம்? சிம்பிள். சிம்பிள் கியூப்னா கியூப்ல வந்து ஒவ்வொரு கியூப்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம். எத்தனை கார்னர் இருக்குது? 8 கார்னர் இருக்குது. இதுல பார்த்தா 8 கார்னர் இருக்குது. ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொன்னோம்? சிம்பிள். அடுத்து பாடி சென்டர் ரெப்ரசன்ட் as letter I. சென்டர்ட் அப்படினா என்ன மீனிங்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம், அதாவது 8 கார்னர்லயும் ஒரு ஆட்டம் பிளஸ் பாடியோட மிடில்ல ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொன்னோம்? பாடி சென்டர். பாடியோட மிடில்ல ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொன்னோம்? பாடி சென்டர். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் சென்டர். ஃபேஸ் சென்டர்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் one atom, each corner having one atom plus each face one atom. இதுல எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேஸ், இது ஒரு ஃபேஸ், then இது ஒரு ஃபேஸ் 2, then இது ஒன்று 3, then இது ஒன்று 4, இது ஒன்று 5, இது ஒன்று 6. ஓகே, இப்ப 6 ஃபேஸ் இருக்குது. அப்ப ஃபேஸ் சென்டர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒரு ஆட்டம் பிளஸ் ஈச் ஃபேஸ் ஒன் ஆட்டம். ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? ஃபேஸ் சென்டர். நெக்ஸ்ட் பேஸ். பேஸ் சென்டர். ரைட், பேஸ் சென்டர்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒரு ஆட்டம். பேஸ், அப்ப இதுக்கு பேஸ் எது வரும்? இங்க ஒண்ணு, தென் இங்க ஒரு பேஸ். அப்ப ரெண்டு பேஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? பேஸ் சென்டர். இதே மாதிரி தான் கியூபிக். என்ன இதே மாதிரி கியூபிக் எடுத்தோம்னா 3 டைப்ஸ். சிம்பிள், பாடி சென்டர், ஃபேஸ் சென்டர். தென் டெட்ராகனல் எடுத்துட்டோம்னா 2 டைப்ஸ். பாடி 2 டைப்ஸ் சிம்பிள் அண்ட் பாடி சென்டர். இந்த ஆர்த்தோரோமிக் எடுத்தோம்னா 4 டைப்ஸ். சிம்பிள், பாடி சென்டர், ஃபேஸ் சென்டர், பேஸ் சென்டர். தென் மோனோக்ளினிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 டைப்ஸ். சிம்பிள் அண்ட் பேஸ் சென்டர். Then triclinic எடுத்தா only one types, only simple. இதான் வந்து என்ன சொல்ல 14 types of space lattice என்ன சொல்றோம்? Bravais space lattice. நீ क्वेश्चन கேட்கலாம். ஆன்சர் ஒவ்வொரு டைப்புக்கு வந்து ஒவ்வொரு கிறிஸ்டல்லயும் ஒவ்வொரு டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3 டைப்ஸ். டெட்ராகனல் எடுத்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ். ஆர்த்தோரோமிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 டைப்ஸ். why? என்ன ரீசன்? டைப்ஸ் வந்து டிஃபரெண்டா வருது, டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ். அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா the lattice parameter is different. lattice parameter is different. For example cubic எடுத்தா அதோட lattice parameter எப்படி இருக்குது? a is equal to b is equal to c, alpha beta gamma is equal to 90 degree. ஓகே, அதே நீங்க டெட்ராகனல் எடுத்தீங்கன்னா a is equal to b, not is equal to c, alpha beta gamma is equal to 90 degree. பட் lattice parameter வேரி ஆகறனால அதோட டைப்ஸ் என்ன ஆகுது? வேரி ஆகுது. இதுதான் ரீசன்.